नमस्कार। बहुत दिन धरी श्रीत आकाश दास नायक को न्यूज रूम रे पाइबा आम चेष्टा करूँ। ओडिशा राजनीतिर युव चेहरा भद्रलोक तांको कथबार्ता बहुत नम्र। श्रीत आकाश दास नायक को तांको निर्वाचनी अभिज्ञता संपर्क में प्रश्न पचारिबा। निर्वाचन सरी जाइछि, विधायक भाव से विधानसभा को जाइछन्ति। तांको संपर्क में सबुठारु नुआ कथा होछि जे निकट रे भारतीय जनता पार्टी टिकेट पाई ता पूर्वर से बिजु जनता दल रे थिले। दुईटी कथा मते मोर तांको ठारु जानिबार अछि जे बिजु जनता दल अभिज्ञता और भारतीय जनता पार्टी अभिज्ञता। निर्वाचन पूर्वर जून 4 तारिख रिजल्ट बाहरिला, ता पूर्वर निर्वाचन चलीथिला। ता पूर्वर श्रीत पांड्यान जो फ्लैगशिप प्रोग्राम थिला बिजु जनता दल मो कॉलेज, तार नेतृत्व नौथिले श्रीत आकाश दास नायक। बिजु जनता दल रे बेस सक्रिय थिले। हठात दल परिवर्तन कले, बीजेपी रे टिकेट बीजेपी रु टिकेट पाइले आउ निर्वाचन जीतिले। तांकर प्रतिद्वंदी थिले बिजु जनता दल संगठन संपादक श्रीत प्रणव प्रकाश दास, बबी दास माँ, जे निर्वाचन रे विजयी हेबे बोली अनेक लोक भाबुथिले। श्रीत आकाश दास नायक मैं आपन जानिया पे चाहिबी बीजेडी और बीजेपी भितर कौन डिफरेंस अछि? प्रथम तो धन्यवाद मते डाकी एवं विभिन्न कारण जो आसीपार नथिली, क्षमा मागुची। प्रथम कथा मुझे कहबी जे बिजु जनता दल जिते मुझे जोग देती 2014 मसीह से गोटे ही कारण था बिजु जनता दल जोग देवाई, सेटा होची नवीन बाबूंकर पर्सनालिटी, तांकर से समय जो लोक पॉपुलैरिटी थिला, मूल कारणटा से थिला। आमे कहि परिबा जे बिजु जनता दल गोटे व्यक्ति केन्द्रिक दल। सेठी नवीन बाबू को नहीं कि दल एवं नवीन बाबू जहाँ कहते सेटा ही फाइनल थिला से समय रे। तापर तो समय बदलला एवं बहुत किछि बदलला, किंतु भारतीय जनता पार्टी गोटे गणतांत्रिक दल जो थी कि गोटे व्यक्ति स्वाधीनता अच्छी। सीधा सड़क भाव आम जो समय चाहूँ दल सभापति सहित कथा पार्छु, मुख्यमंत्री सहित देखा कर पार्छु, केन्द्र नेतृमंडल सहित देखा कर पार्छु। गोटे फ्रीडम अच्छी कथा कहबार। एवं बड़ कथा है जे गोटे कैडर बेस्ड पार्टी एवं गोटे नीति आदर्श गोटे आदर्श रही जो आदर्श फल। किंतु सीत आकाश दास नायक आपण जदि टिकेट पाई थांते बीजेडी रो, आपण आज नवीन पटनायक को कहि थांते से भल नेता, बिजु जनता दल ठीक चलीची। देखो निश्चित भाव टिकेट पाइले नाही बोली दल छाडिले बोली व्यक्तिगत भावे जे ब्लेसिंग इन डिसगाइज हेछि मो पाई। फ्री तो टिकेट पाई थिले मो बिजु जनता दल लड़ी थांती, जीति भी जाइथांती। पुणी पांड्यान और नवीन बाबू को प्रशंसा करथांते। मु जानि से बोध माडी मक्छि पड़ी थांता मते, किंतु गोटे मूल कारण है बिजु जनता दल मते छाड़ीबार। जेतेबेले मु दुईटी कारण मु कहिबी। गोटे कारण निश्चित भाव में दल दीर्घ 10 वर्ष धरि दल सहित थी, परिश्रम करिछि, कठिन परिश्रम करिछि दल पई। दल भी आपन विधायक करथिला, दल विधायक करिछि एवं से दल विधायक करथिया पई 2019 रे मो टिकेट टी काटि दिया गला। मोर बापा को सब अधिक सम्मान दिए, भल पाए। तांकर कौन कथा मुझे काटिनी, किंतु से थरक से कथा काटी मत कही जे अन्याय भाव में तो टिकेट कटाई, तो अन्याय प्रतिवाद करने दरकार और स्वाधीन भाव में छिड़ा हवा दरकार। से समय 2019 मसीह मोर हजार हजार समर्थक शुभेच्छु से कहले आप दल परिवर्तन करने दरकार। बीजेपी दल तरफ से थर 2019 में डकरा आसीथिला। ये सब सत्वे मु गोटे कारण जो रही मत दल टिकेट देता और मु निश्चित भाव में आउ 5 वर्ष दल पर परिश्रम करी, हुए तो दल मो मूल्य बुझे। एवं से 5 वर्ष आपको मो कॉलेज अध्यक्ष बना कॉलेज अध्यक्ष कराला। जदि छाड़ अन्य बहुत बड़ बड़ कथा कहला से कथा कहू चाहूनी। राजस्व पठा जीवो आपनको अन्य बहुत किछि करा जीवो, दल रे बड़ दायित्व दिया जीवो कहला, किंतु ठीक अछि मते दायित्व दिया गला। एवं 5 वर्ष मु मोर सारा ओडिशा बुली मो कॉलेज अभियान को ठिया करैली। एवं ता छड़ा बिजु जनता दल प्राय 30 जिले में जहाँ जहाँ प्रोग्राम होते बाय इलेक्शन होती सबुत स्टार कैंपेनर ही प्रचार कली, खटिली। आरंभ मु गोटे कथा ही कही जे मोर किछि दरकार नहीं, केवल मोर जन्ममाटी जोटा मोर कोरी निर्वाचन मंडली से तार सेवा करने को चाहूँगी। 5 वर्ष जाक मत कहला व्यस्त हूँ नहीं, आपको
ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ପୁଣି ମୋତେ ଠକେଇ ଦେବାକୁ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଟିକେଟ୍ ଚାଲିଛି ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ବିଜେପି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆମେ ଏଇଆ କରିବୁ ନାଇଁ କୌଣସି ସେମିତି ନଥିଲା ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସିଧା ମନା କରିଦିଆଗଲା ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି ନାଇଁ ସିଧା ତ ମନା କରିବେନି କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝି ସାରିଥିଲି ଯେ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକର ପରିବାରରୁ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ବୋଧେ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ସେ ଜାଣିସାରିଥିଲି ଗୋଟେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି କଥା କହିପାରୁନଥିଲି ଠିକ୍ସେ କାହାକୁ ଦେଖା କରିପାରୁନଥିଲି ଅନେକ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ମୁଁ କହିବି କାରଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଉଠି ଆପଣ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ପାଇଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେଇପାରୁଥିଲେ କାରଣ ମୋ କଲେଜରେ ଆପଣ ସେଇ କଥା କହୁଛି ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଦେଖା ହେଇଛି କଥା ହେଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁଥର କୁହେ ଯେ ମୋର କୌଣସି ୱାଣ୍ଟସ୍ ନାହିଁ କୌଣସି ନିଡ୍ ନାହିଁ କେବଳ ମୁଁ ମୋର ଜନ୍ମ ମାଟିର ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝାଯିବ ଆପଣ ଦଳ ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଝାଯିବ କିନ୍ତୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଛି ମୁଁ କହିବି ଦଳ ପାଇଁ ସେଟା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୂଲ୍ୟ ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଇଲେକ୍ସନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଶ୍ରୀତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ପୁଅ ଭିତରିଆ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଥାରେ কোনো ସତ୍ୟତା ନାହିଁ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ବବି ଆଉ ଡାନିଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼େନି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଜଣେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବେ ଖବରକାଗଜରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ଆକାଶ ଯୋଉଥିରେ ଶ୍ରୀତ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଆଗରେ ନବୀନ ନିବାସ ଭିତରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀତ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି ବବି ଏବଂ ଡାନିଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇ ଏବଂ ବବି ଦାସଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଥିରେ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ତମେ ମୋ ମାଆକୁ ହରେଇ ଦେଲ ଆଉ ଭିତରିଆ ଆକାଶଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ ଏ କଥା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟତା କେତେ ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଥା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି ଯେ ବୋଧହୁଏ ଡାନି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ 6 ମାସ ଭିତରେ ମୋର କେବେ ଦେଖା ହେଇନି କି କଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ହୁଏତ ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କୋରିଆରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସମର୍ଥକମାନେ କିଛି ଥିବେ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ରହିପାରିବେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚଏସ୍ କିଛି ପଇସା ମିଳିନି ଆପଣଙ୍କୁ ନା କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଇନାହିଁ ମାନେ କିନ୍ତୁ ସେ ମନେ ମନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ଆପଣ ଜିତନ୍ତୁ କାହା ମନ କଥା କେମିତି କହିବା ଚାହୁଁଥାଇ ପାରନ୍ତି କାରଣ ଦି ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପଡ଼େନି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି शुभेच्छा भाव में चाहिए असुविधा कौन अच्छे आकाश बाबू आपणक बापा एसोसीआई थे मुझा जानी सी तो मायाधर नायक जड़े श्रमिक नेता जे वामपंथी विचारधारा विश्वास लेफ्टिस्ट आपण बर्तमान भारतीय जनता पार्टी जोग देले राइटिस्ट तो बापा को आप बहुत सम्मान करती किंतु वामपंथी आदर्श को छाड़ी दक्षिणपंथी आदर्श को आप पलि आसिले आपण बापा ऑब्जेक्ट कले मु आरंभ गोटे कथा कहूँ चाहे मो बापा को मुझे चिन्ही सी जन ह्यूमानिस्ट मानववादी एवं बहुत दरदी मनीष व्यक्तिगत भाव में मु दास कैपिटल भी पढ़ी एवं एकात्म मानववाद भी पढ़ी पिला बेलू एक्चुअली बहुत मु लिटरेचर बापा मु आरंभ कही रखे पिला बेलू बापा सहित बहुत कम समय मु कटे पिला बेले माँ सहित रोली अधिकांश समय पिला बेले आइदर बापा को मो खबर पाइबी अंडरग्राउंड रे थिबे केतेबेले जेल रे थिबे केतेबेले आदिवासी मान गहन रे थिबे तो बहुत कम कटेइछि एवं पिला बेलू मु ट्रेड यूनियन पॉलिटिक्स सहित मध्य थिली स्कूल ले कॉलेज रे पढ़ला बेले रैली रे चली कि सुकिंदरु चली चली पादारे भुवनेश्वर आसीछि एवं बहुत मूवमेंट रे मध्य मु अछि स्टूडेंट पॉलिटिक्स रे मध्य थिली किंतु निश्चित भाव में बापांकर गोटे सोशलिस्टिक लेफ्टिस्ट चिंताधारा अच्छी एवं सेटा मूल कथा होची मूल कथा जी बुझी मनीषर जो बेसिक रोटी कपड़ा मकान कि भाव में पाइब सब मनीष को समान अधिकार कि मिल एटा प्रथम कथा एठी मु आसी भारतीय जनता पार्टी जहाँ आदर्श मु बुझुची जे भारतीय जनता पार्टी प्रथम बेसिक आदर्श होची प्रथम देश बा माटी तापरे पार्टी किंतु आइडियोलॉजी रे बहुत बड़ा गोटे डिफरेंस अछि से कथा कहूँ आपन वामपंथी दक्षिणपंथी ये कौन पंथी में विश्वास करेनि मु गोटे कथार विश्वास करे होछि मानवतावाद एवं मनीष जो पर्यंत आम मनीषर बेसिक नीड को आम फुलफिल करूनु जो पर्यंत आम देशर स्वार्थ को प्राथमिकता दौनु से प्रथम प्राथमिकता देशर स्वार्थ
ଏବଂ 140 କୋଟିର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଦେଶ ଆମର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଆହୁରି ଅନେକ ବାଟ ଆଗକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନାର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଆଗକୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମତେ ଯଦି ପଚାରିବେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରଥମେ ଦିଏ ମୁଁ କୌଣସି ବିଚାରଧାରା ବିଚାରଧାରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାମପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶ ଠାରୁ ପୁରାପୁରି ଭିନ୍ନ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶକୁ ସେମାନେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାବାଦ ବୋଲି ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ କହନ୍ତି ଏ ଅର୍ଥନୀତିକୁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଇକୋନୋମି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେଇଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର କଥାକୁ ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶକୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତି ଆରଏସଏସ୍ କୁ ଅପୋଜ କରନ୍ତି ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ଆଦର୍ଶ ଥିବ ହିଁ ଥିବ କାରଣ ପିଲାଦିନୁ କାଲମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ପଢିଛନ୍ତି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପଢିଥିବେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଲିଟରେଚର ଏବଂ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ଲିଟରେଚର ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାବେଳୁ ଅନେକ ବହି ପଢିଛି ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କ ବହି ପଢିଛି ପ୍ରେମଚନ୍ଦଙ୍କ ବହି ପଢିଛି ଶରତଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବହି ପଢିଛି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବହି ମଧ୍ୟ ପଢିଛି ଅନେକ ବହି ପଢିଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ପାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି ବହି ପଢ଼ିବା ମୂଳତଃ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାମପନ୍ଥୀ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଯେତିକି ମୁଁ ବୁଝିଛି ଆଜିକାଲି ବାପା ବାମପନ୍ଥୀ ଆଦର୍ଶରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଚେଞ୍ଜ କଲେଣି ତାଙ୍କ ଭିଉ ବାପାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି ବାପାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆଦର୍ଶ ଅଛି ବାପା କେବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ବାପା ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅନେକ ଥର ବାପାଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆସିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ସମୟରେ ବାପା ଚାହିଁଥିଲେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରୁ ଆସି ଡାଇରେକ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁତ କିଛି ହେଇପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ସେ କାୟମ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ କାୟମ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପିଲାଦିନୁ ସେଭଳି କୌଣସି ଆଦର୍ଶ ନଥିଲା ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶ ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହେଁନି ଯେ ମୁଁ ବାମପନ୍ଥୀ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ସାଧାରଣ ଲୋକର ମୁହଁରେ ଗରିବ ଲୋକର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେଉଁମାନେ ବିରାଟ ବିରାଟ କଥା କୁହନ୍ତି ଆମର ଏ ଆଦର୍ଶ ସେ ଆଦର୍ଶ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ବାମପନ୍ଥୀ ମଧ୍ୟମପନ୍ଥୀ ଥାଇପାରେ ଆଦର୍ଶ ରହିବା ବି ଉଚିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନବତାବାଦ ମୁଁ ମାନବତାବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି କହିସାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଭୋକିଲା ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିବା ଦରକାର ସମାଜର ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ଶେଷ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ସର୍ବଧର୍ମ ସମନ୍ୱୟ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ସମାନ ସେ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ସବୁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ରହିଛି ତ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଏବଂ ଆରଏସଏସ୍ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ କିନ୍ତୁ ସମାନ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିଲା ବହୁତ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଣିଲା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଥିଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ସୁଅରେ ଭାସିକି ହେଲା ଭଳି ହେଲି ହଠାତ୍ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହାୱା ଥିଲା ଏବଂ ଛିଡ଼ା ହେଲି ମୁଁ ଜିତିଲି ତ ଏଇଥର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲି 2 ଦିନରେ ଟିକେଟ୍ ମିଳିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା ମୋ ବିପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ସେ ମୋର ସମ୍ମାନନୀୟ ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କର ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବୁନି ଯେ ସେ ରାଲି କରୁଥିଲେ କି ନାହିଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ହୁଏତ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବେ କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପରେ ବୟସ୍କା ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ବେସିକାଲି ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଡ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଲି ଏବଂ ଖରାରେ ସାରା କୋରେଇ ବୁଲିଲି ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିଲି ଗୋଡ଼ ଫୁଟକା ହେଉଥାଏ ସେ ଫୁଟକା ଫୁଟି ହେଉଥାଏ ଫାଟି ହେଉଥାଏ ପୁଣି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥାଏ
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ମୋ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର କୋରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଁର ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ଆସି ପକେଟରେ ମୋର 100 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ରଖ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା 100 ନଥିବ ଟଙ୍କା 100 ଦେଇଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଲୋକ 200 ଟଙ୍କା 500 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଟଙ୍କା ସବୁ ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଉଥିଲେ ତ ସେ ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି କିଏ ଝାଳ ପୋଛି ପକାଉଥାଏ କାନିରେ କିଏ ମାନେ ମନା କରିଥାନ୍ତି ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥିଲା ଏବଂ ଏ ଅନୁଭୂତି ଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ମୋତେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା ସବୁ ଆପଣ ଏ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ମୋତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଢ଼େଇଛି ଯେତିକି କାମ କରିବାର ମୋର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ଟି ମୋତେ ସେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼େଇଛି ଯେ ଆହୁରି ମୋତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆହୁରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ କିଛି କରିବାର ଅଛି ତ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ତ ବବିତା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୁରା ଶକ୍ତି ଲାଗିଥିଲା ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ରାବଣଙ୍କ କଥା ଜାଣିଥିବେ ରାବଣ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ ସୁନାର ଲଙ୍କା ଥିଲା ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଥିଲା ତଥାପି କାହିଁ ହାରିଲେ ଗୋଟିଏ କାରଣ ପାଇଁ ହାରିଲେ ସେଟା ହେଉଛି ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବେଳେବେଳେ ଗର୍ବ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଆଖିରେ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ପକେଇ ଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଜାଣିପାରେନି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି ବୋଧହୁଏ ସେ ହିଁ ହେଲା ଏବଂ ଲୋକ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଗଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱରଟା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ତେଣୁ ଗଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଡ଼କୁ ଉପାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁସୁମାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ତିଆରି ହେଉଛି ଆ ପଛରେ ସବୁ କ'ଣ କାରଣ ରହିଛି କେମିତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଇସ୍ୟୁକୁ ଅନେକ ଅନିୟମିତତା ହେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ମାନେ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆଇସବର୍ଗ ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ହୁଏତ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିବ୍ରତ କରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେରଫେର ହେଇଛି ଟଙ୍କାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ ଭାବରେ କୋରେଇ ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି କୋରେଇ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅବିଚାର ହେଇଛି କୋରେଇରେ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା କୋରେଇରେ ହେବାର ଉଚିତ ଥିଲା ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ରୁ ଯାଜପୁର ଟାଉନକୁ ନେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ କହିବି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଛି ସତ୍ୟ କେବେ ଲୁଚି ରହେ ନା ଦିନେ ଦିନେ ବାହାରକୁ ଆସେ ସୋ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲି ମୁଁ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କହି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲି ମା ମାଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ କୋରେଇ ମା ମାଟି ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନ ଆମର ସ୍ୱାଭିମାନ କାରଣ ଯେହେତୁ କୋରେଇ ବାହାରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଥିଲେ କୋରେଇ ମାଟିର ସେ ନୁହନ୍ତି ମୋ ମାଟିର ପୁଅ କୋରେଇର ସ୍ୱାଭିମାନ ଏବଂ କୋରେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କୋରେଇର ବିକାଶକୁ ଅଟକାଇ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ମୁଁ ଲଢ଼ୁଥିଲି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ମା ମାଟି ସ୍ୱାଭିମାନ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରରେ ବିଜେପି ଜିତିଲା କାହିଁକି ଆଉ ବିଜେଡି କାହିଁକି ହାରିଲା ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ କହିବି ଜିତିବା ବାହାରିବାଟା ସେକେଣ୍ଡ କଥା ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ସହିତ ରହିବା ଏବଂ ବିଜେପିକୁ ଜିତେଇବା ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କଥାଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅଫିସର ରାଜ ଚାଲିଲା ନେତାମାନେ ସବୁ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଏବଂ ଅଫିସରମାନେ ଉପରେ ରହିବେ ଏବଂ ଆପଣ ତ କେବେ ଅପୋଜ କରିନଥିଲେ ଆକାଶକୁ ମୁଁ ତ ନଥିଲି ସେଥିରେ ମୋ କଲେଜରେ ବି ଆପଣ ବି ଫେସ୍ କରିଥିଲେ ମୋ କଲେଜ କଥା କହୁନି ତା ପର କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ କଲେ ତ ମୁଁ ନଥିଲି ସେ ମିଟିଂରେ ମୁଁ ନଥିଲି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇନି ସେ ଜାଗାକୁ ବଟ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ନିଜକୁ ଅସହାୟ ମନେ କଲେ ସେ ସମୟ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଅସହାୟ ଯେ ସେମାନେ ତଳେ ଛିଡ଼ା ହେବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ସେ କଥାଟିକୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ବୋଧହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରୁଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିର ସେମାନେ ଗୋଟେ ମିସଗାଇଡେଡ୍ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସୁହେଇଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଦରକାର
ଦୀର୍ଘ ଦିନରେ ଶାସନ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇସାରିଛି, ତାକୁ ଆମେ ବଦଳାଇବା ଦରକାର। ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ। ଆପଣ ଆଉ ଫିଲ୍ମ କରିବେ ନା ନାହିଁ? ଫିଲ୍ମ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପ୍ୟାସନ୍, ଭଲ ପାଇବା, ମୋ ପ୍ରଫେସନ୍ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଆସିଛି? କଥା କହୁଥିଲି ଯେ କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାଟା ମୋର ହୁଏତ ଆହୁରି ସିରିୟସନେସ୍ ଆସିଛି। ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆଗରୁ ହୁଏତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଦରେ ଶୋଇପାରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଭଲସେ ନିଦ ହେଉନି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏତେ କାମ କରିବା ବାକି ଅଛି ଏବଂ ମୋତେ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଅଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଅଛି, ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବି। ତେଣୁ ତାକୁ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ସମୟ ପାଇଲି ଏବଂ ଭଲ ସେଭଳି କାହାଣୀ ମିଳିଲା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ସିନେମା କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ। ମୋର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ତ ନେତା ହେବା ଆଉ ଅଭିନେତା ହେବା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ଭବ? କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ସମୟ ହେଲା କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା, ମୋ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ, ବିଧାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ରହିବ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କି ପ୍ରକାର ସେବା କରିବେ? ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଧାୟକ ଗଲେ, ହଁ, ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସେବା ହେବ ବୋଲି ଭାବିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେଇ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ସମାଜର ଶୀର୍ଷ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସାମୂହିକ ସମସ୍ୟା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି। ରାସ୍ତା ହଉ, ମେଡ଼ିକାଲ ହଉ, ସ୍କୁଲ ହଉ, ବ୍ରିଜେସ୍ ହଉ, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହଉ, ବା କୃଷକମାନଙ୍କର ଜମିକୁ, ଚାଷ ଜମିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ। ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା, ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚିବା, ସଠିକ୍ ଲୋକ ପାଖରେ ଘର ପହଞ୍ଚିବା, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, ତା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏ ତ ସବୁ ରୁଟିନ୍ କାମ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚେଇବା, ଏସବୁ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି, ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, କଲେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି। ବିଧାୟକର ପ୍ରକୃତ କାମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲିସିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା, ପ୍ରଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଯେ ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଘଟଣା କିଛି ଘଟୁ। ଏଇ ରୁଟିନ୍ କାମ ଭିତରେ ଆପଣ ରହିବେ ନା ଗୋଟେ ନୂଆ କିଛି ଭିଜନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଁ କହିବି, ପ୍ରକୃତ ତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ବିଧାୟକଙ୍କ କାମ ହେଲା ବିଧେୟକ ତିଆରି କରିବା, ବିଲ୍ ତିଆରି କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ୱିଙ୍ଗଟାକୁ ଆମେ ସେଇଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଲଗାଉଛୁ। ତାଙ୍କ କାମ ହେଉଛି ଭତ୍ତା ଦେବା। ବିଧାୟକ କ'ଣ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ବିଧାୟକ ସେଇ କାମ କରନ୍ତେନି। ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଲେଭେଲରେ ଯଦି ଭଲ କାମ ନ ହେବ, ବା ଆମ ପାଖକୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିବ ଯେ ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟି, ତା ପାଖକୁ ଭତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ଇଏ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଟି, ତା ପାଖରେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ ବା ଘର ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଧାୟକ ଜଣେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଚାହିଁବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ ଏଥିରେ କଥା ହେଉଛି, ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ ଏଇଥିରେ ସବୁ ସମୟ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ତ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଧେୟକ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ବିଧାୟକ ମାନେ ଟିକେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ବିଧାୟକଙ୍କର କାମ ବହୁତ ବ୍ୟାପକ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ। କାରଣ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଲିଟିକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଭୋଟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ ବିଧାୟକ ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥାଏ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହିବି, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ମୁଁ ସାରା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରୁଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଯୋଜନା ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କରିପାରିବି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ, ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ଏକ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଲାଇଭଲିହୁଡ୍, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ଜୀବିକା, କିଭଳି ଭାବରେ ଜୀବନ ଧାରଣର ମାନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ, ଉଠିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଏର୍ଣ୍ଣିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିପାରିବେ,
प्रोड्यूसर फार्म करेंगे ता सहित जो माँ मैंने एसएचजी अच्छा से कि भाव लाइवलीहुड से बेटर हो पार जो बेकार युवक मैंने अच्छा से कि भाव में स्किल ट्रेनिंग दी जाए से कि भाव में आम रोजगार क्षम कर अनेक गुड़े कथा अच्छी नहीं गोटे मास्टर प्लान आम तैयारी चिंता करुचु कि भाव में कर गोटे पटे रूटीन काम डेवलपमेंट रास्ता घाट बिजुली पानी तो चलो किंतु आउ गोटे पटे गोटे दीर्घस्थायी योजना लोक मानकर आर्थिक क्षमता आर्थिक आपन को धन्यवाद जे आपन गोटे मास्टर प्लान कथा चिंता करुचंती जदि ओडिशार मुख्य समस्या कौन गोटे प्रश्न पचरा जाए मु जने सांबादिक हिसाब रे कहबी जे ओडिशार लोकंक हाथ रे टंका नाही जड़े जदि गरीब हो जाए से केवल ता पाखरे आर्थिक दृष्टि से दुर्बल न हो जाए से मानसिक दृष्टिकोण दुर्बल हो जाए ओडिशार लोकंक हाथ रे टंका नाही से माने रोजगार करिवार सुजोग नाही एई इश्यू को जदि आपण किछि परिमाण रे एड्रेस करि पारंती किछि लोकंक रोजगार जोगेबा काम रे जदि निजको निजर समय दे पारंती आउ जो पिला माने ग्रेजुएट माने आपण को कॉलेज रु बाहर चंती थरे लक्ष्य करंतु से माने कॉलेज पास डिग्री पाइला परे कोन करूचंती कटक आसुचंती भुवनेश्वर आसुचंती 10,000 टंकार काम करूचंती किंतु कोरे रे रही केही केबे हेले चिंता करि परिबोनी जे मासकु 5,000 टंका रोजगार करि परिबे ए होची सारा ओडिशार चित्र सारा भारत वर्षर चित्र तेणु जदि आंचलिक स्तर रे किछि विकास हेई पारिबो एवं लोकंक हाथ रे किछि टंका पहुंची पारिबो से माने रोजगार करि परिबे मु भाबुची आपनकर कन्स्टिट्युएंसी पय आपण बहुत बड़ काम करि परिबे आपन को बहुत धन्यवाद जे आपन गोटे मास्टर प्लान कथा चिंता करचंती आउ रूटीन काम बाहर को जाई नुआ किछि करिवा पय स्वप्न देखुचंती बहुत धन्यवाद श्रीयुत आकाश दास नायक आपनकर मतामत।